Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 사랑하는 형제자매 여러분, 좋은 아침입니다. Oggi, con l'aiuto della parola di Dio che abbiamo ascoltato, 오늘은 apriamo un passaggio 좀 전에 attraverso 들은 la 하나님의 말씀의 vita 도움을 dell'età 받겠습니다. anziana, 그래서 segnata in modo 이 speciale dal 노년의 periodo 나약함과 dello 그 smarrimento 과정, e 이런 dell'avvilimento, 과정은 당혹감, della perdita e 낙심, dell'abbandono, della disillusione e 상실감, del dubbio. 버려짐, Naturalmente 환멸과 all'inizio dell'avvilimento 의심이라는 si 특별한 경험 방식으로 드러나는 모습을 보도록 합시다. difficoltà allora tragiche della 우리가 vita 연약함을 경험하는 것은 in ogni 비극적인 fase 상황들, dell'esistenza. 그래서 삶의 처절한 상황을 경험하는 것은 모든 시대에 존재하는 이들에게 일어날 수 있는 자연스러운 것입니다. Negli altri 심지어 노년기에 그들은 크게 assuefazione, persino distruttiva, 인상적이지 않을 수 있고 molte volte 또 그런 그들에게 익숙해져 버려서 귀찮음까지도 유발할 수 있습니다. vecchi fanno 우리가 schifo, 수없이 들은 말이 있습니다. 혹은 수없이 생각한 것이 있는데 vecchi sembrano 노인들은 buoni, 짜증나는 이들이야 라는 것입니다. non dico 노인들은 tutti, 정말 짜증스러워 라고 생각하지 않습니까? 여러분들 아니야 라고 하지 마십시오. preferite 맞다고 pensare che 하십시오. 우리 fossero 얼마나 많이 말을 해왔고 생각을 해왔습니까? loro a dare 유년 giustamente un 시절과 senso di 청년 giustizia 시절의 e 심각한 di 상처는 rebellione, una forza di reazione di 노인 lotta. 상처는 I 불의와 ricordi 반항심을 immediati 유발시킵니다. dell'età anziana sono 그리고 spesso 저항감과 talmente 투쟁을 유발시키는 것은 당연한 devastati che 것입니다. comunque la vita non 그렇지만 contribuisce 노년의 molto, 상처, perché 그것이 già è 아무리 stata vissuta. 심각할지라도 Così i vecchi 필연적으로 이미 살아온 인생을 동반해왔기 때문에 인생 자체를 크게 모순되게 하지 않는다는 느낌을 갖고 있습니다. Talvolta vogliamo 그렇기 때문에 우리는, allontanarli, 노인들은 우리 경험과는 좀 거리가 ma la 있습니다. specie umana è 그래서 우리는 노인들을 leggermente 멀리 하려고 합니다. discendente. 통상 우리는 Non 인간적 capiscono 경험을 che avere 바탕으로 dietro le spalle 사랑은 piccole, 내리사랑이다라고 말을 un modo 합니다. si riversa sulla vita 과거의 삶 diventa ancora 속에서 쏟아부었던 uno 왕성한 stato 힘을 d'amore a 남은 patti 생애에도 fuggiaschi, 똑같이 dice 발휘하지는 Gesù, 못합니다. sempre, 조건 없는 sempre 사랑은 이렇게도 con 나타납니다. 곧 부모들은 그 사랑을 항상 알고 una 있었고 rivelazione 노인들은 이를 appassionata 금세 ma 배웁니다. 그럼에도 restrittivamente 불구하고 계시되는 사랑을 che 다른 accompagna 방식으로 chi ci ha preceduto. 되돌려 줄 수 있다는 길을 열어줍니다. La persona più 그것은 우리보다 먼저 사신 분들을 per onorare il 공경하는 passato 길입니다. 곧 우리보다 significa 먼저 vivere 사신 분들을 coscientemente la 공경하다라는 stagione 의미는 eterna della 노인 gioia, 공경에서부터 della 시작합니다. leggerezza, 이러한 특별한 della 사랑은 공경의 tristezza, 형태 안에서 길을 열어줍니다. compassione e 노인을 향한 simpatia con 곧 la 애틋함과 allegria. 존경을 동시에 품고 Ora 있는 사랑은 basta 하느님의 che ognuno 계명으로부터 확정된 trascorra 것입니다. il tempo 노인을 della 부모를 sua vita 공경하라라는 계명은 con amore. 위대한 과제로서 Si tratta soltanto 10계명의 두 번째 di 부분의 trasmettere 첫 la propria eredità. 계명입니다. Si tratta 이는 della 자신의 generazione 어머니와 아버지 successiva 말을 의미하는 alle 것이 아닙니다. generazioni che precedono. 이미 가신 Chi 세대와 dopo anche 우리보다 앞서 deve essere 가시며 prolungato, creando un tempo e una 그분들은 proporzione di 느리고 convivenza di 점진적으로 lunga durata con le altre 작별을 준비하는 generazioni. 세대일 수 In 있고 altre 또 parole, 이들은 다른 si 세대들과의 tratta 오랜 della 공존의 vecchiaia 공간과 시간을 창조하는 세대입니다. 다시 말씀드리면 vecchiaia. 인생의 노년기에 관한 것입니다. L'onore è una 노년입니다. buona parola per inquadrare questo atto di restituzione 공경은 dell'amore che riguarda tutti 노년기에 gli 관한 innocenti. 사랑을 되돌려드리는 면에서 구체적인 Genitori, 좋은 말입니다. e 곧 우리는 부모와 조부모의 사랑을 받았고 이제 우리 차례입니다. restituiamo questo amore 우리가 a loro, 그분들께 이 agli 사랑을 anziani nonni, 되돌려 드리는 것입니다. per 노인들에게, restituire 할머니, 할아버지들에게 loro 말입니다. dignità, 오늘날 존경의 가치를 il valore e il rispetto della cura delle 발견했습니다. aree più 곧 모든 deboli. 이의 삶을 보호하고 Dignità 존중하는 가치를 significa 말할 때 우리는 이 rispetto, 존엄성이라는 말을 합니다. onorare, 여기서 존엄이라 amare, 함은 onorare gli anziani 본질적으로 공경, e 곧 아버지와 riconoscere 어머니를 la loro 공경하고 dignità. 노인들을 공경하는 것으로서 그분들의 Entendendo 존엄성을 questa 인정하는 definizione 것입니다. che l'onore, la cura 공경으로 specifica 표현되는 il 이 sostegno 사랑의 아름다운 기울기를 생각해 la 봅시다. garanzia del 아픈 이를 benessere, 돌보는 돌봄 자체, 혼자서 mancanza 아무것도 할 dell'onore, 수 없는 이들을 돕는 것, parole di una 생계를 profonda 보장해 주는 것 fiducia e 자체가 confidenza
공경이 부재할 수도 있습니다. 과도한 신뢰가 섬세함과 다정다감함, 부드러움, 존중이 아니라 공경심 부족으로 드러나서 거칠고 변덕스러움으로 나타날 수 있습니다. 그래서 그 노인들의 나약함을 책망하고 그 나약함이 잘못인 한 것처럼 벌을 줄 때입니다. 상실감과 혼란스러움을 느끼는 것이 무슨 조롱거리나 공격의 빌미가 될 때도 그렇습니다. 이런 일은 집안에서나 노인 요양원에서 혹은 사무실이나 도시의 공개된 장소에서 일어날 수 있습니다. 그렇기 때문에 간접적으로라도 젊은이들로 하여금 노인들의 나약함과 불안정한 모습을 향한 경멸의 태도를 조장하는 것만으로도 끔찍한 일을 만들어낼 수 있습니다. 이는 상상할 수조차 없는 심각한 길을 열어놓게 됩니다. 우리가 이미 보았던 일이었습니다. 이불을 덮고 자던 노숙자에게 불을 지른 젊은이들 말입니다. 노숙자는 인간 쓰레기라고 보는 젊은이들입니다. 노인들도 이렇게 우리는 버려야 하는 물건처럼 생각합니다. 바로 이 젊은이들, 이불을 덮고 자던 그 노숙자들에게 불을 질렀던 그 젊은이들, 그들은 빙산의 일각입니다. 곧 생명을 경멸하면서 젊음의 매력적이고 충동적인 것과는 거리가 먼 이미 소모되어 버려서 쓸모가 없다고 여기는 것입니다. 여기에서 쓸모없는이라고 표현합니다. 노인들, 늘 쓸모없는 이들이라고 생각하고 그래서 우리 삶에서 제쳐 놓아버립니다. 이러한 경멸은 노인을 멸시하는 것입니다. 이는 곧 우리 모두 우리 자신을 멸시하는 것입니다. 내가 노인을 경멸한다면 내 자신을 멸시하는 것입니다. 우리가 이 가르침을 시작하면서 들었던 지피소의 말씀처럼 이런 멸시는 하느님 앞에서 원수를 갚아달라는 외침으로 아주 엄중하게 대하고 있습니다. 이에 대한 한 단계가 있는데 여러분들이 기억하실지 모르겠지만 노아의 홍수 스토리에서 이와 관련된 적절한 표현이 등장합니다. 늙은 노아, 홍수의 영웅인 그는 여전히 대단한 일꾼이었습니다. 그런데 지나치게 술을 마시고 아무렇게나 누워 자고 있었습니다. 늙은 그였지만 술을 너무 많이 마셨습니다. 자식들은 그런 아버지가 수치스럽게 느끼지 않도록 벌거벗은 노아의 몸을 보지 않으려고 얼굴을 돌리고 크게 우대하는 마음으로 아버지 알몸을 조심스럽게 덮어드렸다고 했습니다. 이 구절은 매우 훌륭하고 노인을 어떻게 공경해야 하는지 모든 것을 말해주고 있습니다. 곧 부끄러워하지 않도록 노인의 나약함을 덮어주는 모습을 표현한 이 말씀은 우리에게 많은 도움을 줍니다. 가장 부유하고 조직화된 사회가 노년을 위해 제공하는 물질적인 모든 도움이 있을지라도 물론 우리는 이에 대해 당연한 자부심을 지니고 있습니다. 그렇지만 저는 공경으로 표현되는 특별한 형태의 사랑을 되돌려드리는 노력은 여전히 부족하고 미숙하다고 생각하고 있습니다. 사랑의 문명의 최종적 형태의 섬세한 이들에게 사회적이고 문화적인 최고의 도움을 줄 수 있도록 이런 노력을 지원하고 장려하는 데 있는 힘을 다해야 합니다. 이를 위해서 부모들에게 조언을 드리고 싶습니다. 부탁드립니다. 여러분의 장성한 자녀들이나 어린이들, 청년들이 노인들과 가까이 할 수 있게 해주십시오. 항상 가까이 있게 해주십시오. 노인들이 병들었을 때, 정신이 오락가락하실 때 아이들과 노인들이 더욱 가까이 있게 해주십시오. 우리 이 몸이 바로 이 자리에 있게 한 근본이 누구인지를 그들에게 알게 해주십시오. 부탁드립니다. 노인들을 외면하지 말아주십시오. 다른 방도가 없어서 노인들을 요양원에 즉 양로원에 모셔야 한다면 아이들과 함께 노인들을 방문해 주십사 부탁드립니다. 노인들은 우리 문명의 명예이고 그분들의 문을 열어주셨습니다. 그런데 우리 자녀들은 자주 이 사실을 잊고 있습니다. 제 개인적인 이야기를 하겠습니다. 제가 부에노스아이레스에 있을 때
노인 요양원을 방문을 즐겨 했습니다. 저는 자주 양로원을 방문해서 한 번씩 만나곤 했습니다. 기억나는 할머니가 계십니다. 그분에게 물었습니다. 자녀를 몇 명이나 두셨어요? 네 명이에요. 모두 결혼해서 손자, 손녀들이 있어요. 그리고는 가족에 대한 이야기를 시작하셨습니다. 그럼 그들이 이곳에 찾아오나요? 오다마다요. 항상 오지요. 라고 했습니다. 제가 그 방을 나오자 우리 이야기를 듣고 있던 간호사가 신부님, 자식들 체면을 살려주려고 거짓말을 하신 거예요. 자식들이 찾아오지 않은 지가 벌써 6개월이 넘었어요. 아무도 안 왔어요. 이런 일은 노인들을 버리는 것입니다. 노인들을 버리는 물건 취급을 하는 것입니다. 그러지 말아 주십시오. 중대한 죄입니다. 10계명에서 위대한 첫 계명으로 보상을 약속한 계명이 바로 내 아버지와 어머니를 공경하라. 그러면 땅에서 장수를 누릴 것이다 라고 했습니다. 노인 공경에 관한 이 계명은 우리에게 축복을 줍니다. 그 축복은 바로 장수를 누린다로 표현되고 있습니다. 부탁드립니다. 노인들을 보호해 주십시오. 정신이 오락가락하시더라도 보호해 드립시오. 그들은 역사의 현존이며 내 가정의 현존이고 그들 덕분에 내가 이 자리에 있는 것입니다. 그래서 우리 모두가 할머니, 할아버지 고맙습니다. 두 분으로 인해 제가 살고 있습니다. 라고 합시다. 노인들을 혼자 두지 말아 두십시오. 노인들을 보호한다라고 하는 것은 어떤 화장술이나 성형수술 같은 일이 아닙니다. 아닙니다. 공경에 관한 문제입니다. 이는 생명과 생명의 단계에 관한 청년들을 위한 교육으로 전환되어야 합니다. 인간을 향한 사랑은 우리에게 공통적인 것이고 또 살아온 인생에 대한 존경을 포함하고 있어서 이는 노인들에게만 국한된 것이 아닙니다. 오히려 최고의 자질을 물려받은 젊음을 빛나게 해줄 수 있는 포부가 됩니다. 하느님의 성령의 지혜가 필요한 에너지와 함께 이런 진정하고 고유한 문화적 혁명을 위한 지평을 열어주시기를 빕니다. 고맙습니다.